اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حورن صفت ہے یا نعت ہے، نعت لکھو یا صفت لکھو، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیت پڑھی ہے فیہن خیرات حسان، اس میں نیک سیرت عورتیں رہتی ہیں، اسی کے ساتھ ہے آج حور مقصورات۔ حور مقصورات مقصورات پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے مقصورن۔ جب اس کو مؤنث بنائیں گے تو مقصورتن بن جائے گا، مقصورتن مؤنث بن جائے گا۔ اس مؤنث کا جب جمع بنائیں گے تو مقصوراتن، مقصوراتن جمع بنے گی، مقصوراتن۔ اصل لفظ جو بنا ہے وہ قاف، صاد اور رے سے بنا ہے، قاصرہ۔ کاکسرہ، یکسورو، یکسورو۔ کسرہ کا معنی ہے کم ہونا، چھوٹا ہونا۔ اس سے ایک ناؤن بن جاتا ہے قصرن۔ قصرن محل خانے کو کہتے ہیں، محل خانہ۔ مقصور کیسے بنتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا فعل، فعل یفعل۔ اس کو ہم اگر مفعول بنائیں گے، مفعولن، اسی مفعولن کے وزن پر یہ ہو گیا قاصرہ، یکسرو،
इधर जो बन जाएगा यहाँ कसरा का फा के बदले काफ, ऐन के बदले सौद, लाम के बदले रा। अब मिल गया इसको मीम और वाव, ये बन गया मकसूर। ये वर्ड अब बन जाता है मकसूर। मकसूर मफ़ऊल के वज़न पर है, मकसूरुन। आपको एक और लफ्ज़ में इसके समझाने के लिए दे दूँगा, क़तला। अगर ये लफ्ज़ यहाँ लगाएंगे काफ ला और मीम और वाव इसको ऐड हो जाएगा, ये लफ्ज़ मकतूल बन जाएगा। मकतूल, मकतूल को उर्दू में बोलते हैं वो जो कत्ल हुआ या जिसे कत्ल किया गया। जो कत्ल हुआ उसको मकतूल बोलते हैं, जो कत्ल करने वाला होता है उसको कातिल बोलते हैं। इसी तरह काम करने वाले को फाइल बोलते हैं, जिस पर काम वाक़ा हो उसको मफ़ऊल बोलते हैं। इसी तरह कासरा से कासिर, मैं ये काम करने से कासिर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकूँगा, इसके लिए उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं मैं ये काम करने से कासिर हूँ। इसी से बन गया है मकसूर। अगर कसरा का एक माना ले लेंगे महल खाने में तो मकसूर क्या माने देगा? मकसूर देगा माने वो जो महल खाने में है। उसको बोलते हैं मकसूर। वो मकसूरात क्या हैं? मकसूरात हैं वो औरतें जो महल खानों में हैं। हूरुन, हूर, इसके बहुत सारे माने हैं। ये बना है हारा, हारा से हावरुन भी बनता है, होरुन भी बनता है। हारा अगर पास्ट टेंस में ले लेंगे तो इसका मतलब है ही वॉशड। इसी से एक और लफ्ज़ बना है हवारी। हवारी ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे जिन्हें हवारी कहा जाता था। उनको हवारी इसलिए कहा जाता था कि वो इल्म और दीन की दौलत से आम इंसानों को गुनाहों से बचाने की कोशिश करते थे। इस तरह उनको ये नाम पड़ गया है, क्योंकि अरबी में हवारी दोबी को भी कहते हैं। वो दोबी नहीं थे, बल्कि वो अपने इल्म से और दीन के फ़क़ीह होने की वजह से, दीन पर गहरी नज़र रखने की वजह से
عام انسانوں کو گناہوں سے باز لاتے تھے، اس طرح وہ عام انسانوں کو گناہوں سے دھلاتے تھے، گناہوں سے ان کو گناہوں میں پھنسنے نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو حواری کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں اس کا ایک اور معنی استعمال ہوتا ہے، حورن آنکھ کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ آنکھ کی سفیدی اس کو بھی کہتے ہیں جس آدمی کی آنکھ کی سفیدی زیادہ سفید ہو اور آنکھ کا جو کالا پن ہے وہ زیادہ گہرا ہو، اس آدمی کے آنکھ کو حورن عین کہتے ہیں۔ حورن عین وہ آنکھ جس میں سفیدی زیادہ چمک دیتی ہے اور اس کا کالا پن بھی زیادہ گہرا ہے۔ یہ عورتوں کی خوبصورتی بڑھاتی ہے۔ آنکھ کا زیادہ سفید چمکنا، سفیدی کا زیادہ سفید چمکنا اور کالا پن کا زیادہ گہرا ہونا، یہ اس عورت کو خوبصورت بناتی ہے۔ گو اس جنت میں جو عورتیں ہیں ان کی خوبصورتی حورن کے لفظ سے بیان کی گئی ہے۔ اس میں ان کا حسن کا بیان ہے اور آگے والے میں ان کی سیرت کا بیان ہے۔ مقصورات محل خانوں کے اندر رہنے والی ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے محل کے بدلے خیمہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خیمہ، اس کا پلورل ہے خیام، اس کا پلورل ہے خیام۔ فی الخیام، خیموں کے اندر، مقصورات، خیموں کے اندر، یہ حرف جر ہے، یہ ہو گیا اسم مجرور، دونوں جار مجرور بن گئے۔ یہ جار مجرور منسلک ہوتا ہے مقصورات کے ساتھ۔ خیموں کے اندر مقصورات، رہنے والی عورتیں۔ حورن، وہ حوریں خیموں کے اندر رہنے والی ہیں۔ حورن مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر رہتی ہیں۔ حورن مقصورات فی الخیام، حورن ان کی حسن ان کا حسن بیان کرتا ہے۔ حورن لفظ یہ ان عورتوں کا حسین ہونا
واضح کرتا ہے، اور مقصوراتن فی الخیام چونکہ وہ خیموں کے اندر ہی رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی ہیں، اس طرح یہ لفظ ان کی سیرت کا بیان ہے، ان کی سیرت کا بیان ہے، یہ لفظ ان کے حسن کا بیان ہے۔ اس طرح سیرت اور سیرت دونوں کا بیان اس جملے میں سمٹ گیا ہے۔ اس طرح یہ جملہ جو ہے یہ ایک اور صفت بن گیا ہے کس کا؟ اس سے پہلے والی جو آیت ہے فی ہن، اس سے پہلی والی جو آیت ہے فی ہن خیرات حسان، اس سے پہلی والی جو آیت تھی اس میں لکھا تھا فی ہن خیرات حسان۔ وہ جو عورتیں تھیں وہ خیر ہی خیر تھیں اور حسین بھی تھیں، انہی کی یہاں جو حور مقصورات فی الخیام، حسین، ان کا حسین ہونا اور ان کی سیرت کا بیان، یہ اس خیراتن کا ایک اور صفت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد لم یطمثہن، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یطمس ہم نے اسے پہلے بھی پڑھا ہے، جب ہم نے وہ سینٹنس جو قاصرات و طرف آنکھوں کو نیچے کرنے والی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی انسان یا کسی جن نے چھوا بھی نہیں ہے، یہاں بھی وہی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان دوبارہ استعمال ہوا ہے۔ یطمس فعل مضارع ہے، انسن اس کا فاعل بنتا ہے، گویا کہ یہ فاعل اس کے ساتھ مل کر معنی بناتا ہے انسان نے نہیں چھوا۔ یہ جو قبلہم اس سے پہلے ولا جان، یہ جان جو ہے یہ فالو کرے گا کس کو؟ انسن کو، لہذا اس کو ہم معطوف مانتے ہیں۔ کسی انسان، کسی جن یا انسان نے ان عورت کو نہیں چھوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری آیت ہے متکئین علی رفرف وعبقری حسان۔ متکئین کا معنی بنتا ہے تکیہ لگائے ہوئے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ لفظ پڑھا ہے، اصل لفظ یہ ہے اتکا، یتکئ، اسی سے بن جائے گا
मुत्तकिउन, मुत्तकिउन, इसका प्लूरल बन जाएगा मुत्तकिऊन। इत्तका, उसने तकिया लगाया। यत्तकिउ, वो तकिया लगाए बैठा। मुत्तकिउन, वो शख्स जो तकिया लगाए हुए हो। मुत्तकिऊन ये प्लूरल हो गया इसका, ये प्लूरल है। यहाँ इसका आया है मुत्तकिईन, मंसूब शक्ल है। मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन खुज़रिन, रफ़रफ़ बिछोने को कहते हैं। खुज़रिन इसकी रफ़रफ़िन खुज़रिन, खुज़रिन नात है किसकी? ये रफ़ुन है और खुज़रुन है, खुज़रुन है। ये हो गया मौसूफ, ये है इसका सिफत। खुज़रुन हो गया सब्ज़, रफ़रफ़ हो गई चादर, सब्ज़ चादरों के, सब्ज़ चादर बिछाए हुए होंगे। मुत्तकिईन, वो तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। कहाँ बैठे होंगे? रफ़रफ़िन खुज़रिन, कालीन होंगे। कैसे कालीन होंगे? कालीनों पर बैठे होंगे, कालीन होंगे। कैसे कालीन होंगे? वो सब्ज़ होंगे, सब्ज़ कालीनों पर होंगे, सब्ज़ कालीनों पर होंगे। दीबा का कपड़ा होगा। अब करीन हो गया नादिर, अब करी, अब करीन नादिर कपड़ा होगा। ये जो कपड़ा होगा ये नादिर होगा, कीमती कपड़ा होगा। ये भी इसकी सिफत है, ये भी इसकी सिफत है। खुज़रिन भी सिफत है, अब करीन भी सिफत है, और हिसानिन भी सिफत है। खूबसूरत भी है, खूबसूरत कपड़ा भी है। मुत्तकिईन तकिया लगाए हुए होंगे। अला हरफ जर, रफ़रफ़िन इसम मजरूर, वहुआ मौसूफ और सिफत भी है, मौसूफ भी है। खुज़रिन सब्ज़ ये सिफत है, अबकरीन ये भी सिफत है, हिसानिन ये भी सिफत बन गया है। इस तरह जुमले का मायने यूँ बनता है कि वो तकिया लगाए बैठे होंगे सब्ज़ कालीनों पर जो नादिर होंगे और खूबसूरत भी होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम रब की किन किन नियामतों को जुटलाते हैं। इसके बाद तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम। तबारका, तबारका इसका मतलब है वो बहुत बाबरकत, बाबरकत वाला है। तबारा का तबारकस्मु
रब्बिका, तबारक इस्म रब्बिका, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि, इस्म मुदाफ है, रब्बी मुदाफ इलैहि है और का भी मुदाफ इलैहि है। इस तरह तबारक इस्म रब्बिका, तेरे रब का नाम, इस्म रब्बिका, तेरे रब का नाम बाबरकत है, बहुत बाबरकत है। तेरे रब का नाम, तेरे रब का नाम बहुत बाबरकत है। ज़िल जलाल, ज़िल जलाल, जो रब जलाल वाला है, जी माने वाला, ज़िल जलाल वल इकराम, और इकराम वाला है। हमेशा अपने बंदों पर इकराम करता है, हमेशा अपने बंदों को मुख्तलिफ इकराम से नवाजता है, उनके गुनाहों को माफ़ करता है, उन पर एहसान करता है, उन्हें ईमान की दौलत से माला माल करता है। वो अल्लाह का बंदे पर मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा एहसान है कि इस इंसान को कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तौफ़ीक दी, इसको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक देता है, इसको नेक काम करने की तौफ़ीक देता है। ये इसके इकराम हैं जो उसने खुद ही इस बंदे पर किए हैं, वरना ये नाचीज़ इसके लिए वरना ये नाचीज़ इसकी कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो इन इकराम को अपने हक़ में ला सके। इस तरह अल्लाह ताला इस सूरह के इख्तिताम पर अपने आप को जलाल वाला और इकराम वाला पाता है, बता देता है। वाकई वो जलाल वाला अल्लाह है और अपने बंदों पर इकराम करता है। अल्लाह आपको और मुझको कुरान शरीफ समझने की तौफ़ीक दी। इस तरह हमने इस सूरह अर्रहमान को आज मुकम्मल कर दिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।